اللہ اس کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ انہی میں ایک نقطہ ہے خاندان کا بنانا اور اس کا ایک سربراہ ہونا۔ اب چاہے خاندانی ہو یا مملکتی امور، اس سربراہ کی عقل و شعور و طاقت کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جہاں اس اصول کے منافی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی منافقت بھرا نکلتا ہے، جیسے کہ تاتاری قوم کی بادشاہت کا یہ رخ جس میں عورتوں کی ہٹ دھرمی نے اس طاقتور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تاریخ نے یوں تو ہر عہد میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے، مگر اس قوم میں سازشوں نے عروج کو ایسا زوال دیا کہ تاتاری عہد محض ایک خواب بن کر رہ گیا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی اور دنیا دہشت زدہ تھی۔ اسی قوم کی عورتوں کی ضد نے اس دہشت کو مٹی میں ملا دیا۔ وحشی منگول دنیا میں تو اپنا آب منوا گئے مگر اپنی عورتوں سے ہار گئے۔ ہٹ دھرم قسط نمبر 3۔ فاطمہ تاجک نے اپنی ذہانت سے توراکینہ کے حواس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اب توراکینہ کوئی کام بھی اس کے مشورے کے بغیر انجام نہیں دے سکتی تھی، جس طرح خاقان اعظم اوغدائی لیوجا سائی کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ خاقان کے چھوٹے بھائی طولوی کا بھی اس کے لیے مشورہ تھا کہ خاقان چنے جانے کے بعد باقی کام اسے اپنی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کر کرنے چاہیے۔ فتوحات اور جنگیں لڑنا سپہ سالاروں اور خود اس کا کام ہے، مگر اوغدائی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے تخت پر بیٹھنا گرچہ بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہ اس کے بجائے زین پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ پہلی مجلس مشاورت کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے اس قوم نے متمدن قوموں پر چڑھائی کی تجاویز مکمل کر لی تھی۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ خطہ کے دور دراز کے گوشوں میں زرعی شہنشاہ اب بھی اپنے قلعے میں رہتا ہے۔ اس کے آگے جنوبی چین میں قدیم چین کی حکومت ابھی تک قائم ہے، اس کے اطراف ابھی تک کسی کا دھیان نہیں گیا۔ اسی طرح مغرب میں روسی اور اس سے دور دراز براعظم یورپ کے رہنے والے عیسائی ہیں جو ایسے جنگجو اور وحشی ہیں کہ وہ ان کے نام کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اس لیے فوج کی سپہ سالاروں کی تجویز تھی کہ ان علاقوں پر فوج کشی کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ خطہ کے بچے کچے قلعوں کو بھی فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ خطہ کا یہی ایک گوشہ تھا جو باقی رہ گیا تھا۔ ٹاکن یا زرعی شہنشاہ جس سے ین کنگ اور شمالی علاقے سے نکال دیا گیا تھا، وہ ہوتان کے زرخیز صوبے میں چوڑے دریائے زور کے جنوب میں جا بسا تھا، جہاں قدرتی رکاوٹیں کن خاندان کے لوگوں کی قلعہ بندی کرتی تھیں۔ اس کے شمال میں دریائے زرو، جنوب میں نیلے پہاڑوں کا سلسلہ اور تانگ کو ان کے پہاڑی سلسلے کے علاوہ دریائے یانگ لتی تھا۔ کن اب بھی بے شمار دولت اور بہت مضبوط شہروں کے مالک تھے۔ یہی باتیں ان کی افواج کو کھٹک رہی تھی۔ اوغدائی اس سے پہلے ان شہروں پر حملہ کر چکا تھا اور وہ انہیں فتح کر لینے کے قریب تھا جب چنگیز خان اسے واپس بلا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کس حکمت عملی کے تحت ان علاقوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، اس لیے طولوی نے پوچھا کہ میں جب ان علاقوں میں پہنچ جاؤں تو کن پر کیوں کو حملہ ہو سکوں گا؟ اوغدائی نے جواب دیا، وہ شہروں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، تھکن برداشت نہیں کر سکتے، انہیں خوب پریشان کرو تاکہ تم ان پر بآسانی غالب آ جاؤ۔ طولوی نے خاقان کی یہ بات یاد رکھی اور اسی حکمت عملی کے تحت انہیں اس قدر ہراساں کیا کہ کسی نے مزاحمت نہیں کی، کیونکہ انہیں علم نہ تھا کہ ان کی افواج ایسے حربے استعمال کریں گی۔ انہوں نے مقابلہ کرنے سے گریز کیا تو یہ لوگ آہستہ آہستہ انہیں زیر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ دیوار چین کے راستے وہ شمالی چراگاہوں کو زیر کرتا ہوا جب واپس لوٹا تو شہنشاہ زرعی نے صلح کی درخواست بھجوائی۔ اس بارے میں طولوی نے اوغدائی سے پوچھا۔ اس نے اس پر دستور غیر معمولی تحفے طلب کر لیے۔ ایک فاضل جو کنفیوشس کی اولاد میں سے تھا، بہت سی لڑکیاں جو کار نہ جانتی تھی، مرد نوکر جو بازو سے شکار کھیل سکتے تھے۔ شہنشاہ زرعی نے یہ تمام تحائف اوغدائی کو بھجوا دیے۔ اس مہم میں لیوجا سائی اوغدائی کے ساتھ نہ تھا۔ دیوار عظیم عبور کرنے کے بعد اوغدائی کو ایک مہلک بیماری نے دبوچا۔ اس وقت کوئی اور طبیب بھی نہ مل سکا۔ اوغدائی نے اپنے تمام جادوگروں یعنی ایسے شامان ساحر طلب کیے جو بیماری کو آسیبوں کے ذریعے نکال باہر کرتے ہیں۔ جادوگروں نے اوغدائی کے خیمے پر مہرے لگا دی اور بیٹھ کر ڈھول بجانے لگے۔ ایک چشمے سے پانی بھرا اور نازک پودوں سے یورت میں جھاڑو دی تاکہ زمین پاک ہو جائے۔ انہوں نے پانی میں شراب اور بکری کا دودھ انڈیلا اور اوپلوں کی آگ پر لکڑی کی ہانڈی میں سے جوش دیا۔ اس مرکب سے اوغدائی کے جسم کے بیمار اعضاء کو دھویا تاکہ ان آسیبوں کو دھو کر ہٹا دیں جو خاقان کے گوشت سے چمٹ گئے تھے۔ طولوی خاموشی سے پریشان کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ آگے بڑھا۔ اس نے ان سے ہانڈی لے لی۔ اسے بھی شادمانوں کی ساحری پر اعتقاد تھا۔ اسے ہانڈی جادوئی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہہ کر مرکب پی لیا۔ تو جانتا ہے کہ اس سے زیادہ خون میری گردن پر ہے۔ میں نے اس سے زیادہ انسانوں کا خون بہایا ہے اور لاکھوں کو غلام بنایا ہے۔ اگر تو اسے اٹھا لینا چاہتا ہے کہ یہ حسین ہے تو یہ مجھ سے کہیں زیادہ بد شکل ہے، اس کو زندہ رہنے دے اور اس کی جگہ میری جان لے لے۔ یہ بات عجیب تھی کہ طولوی کی اس دعا کے بعد اوغدائی صحتیاب ہونے لگا۔ انہوں نے پھر سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ وہ دریائے اونون کے سرچشمے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ طولوی بیمار ہو گیا اور چند دنوں کے اندر مر گیا۔
शामानों को फख्र था कि इनकी साहिरी सच्ची निकली। इनके मुताबिक तुलुई ने उगदाई की बीमारी पी ली थी। उगदाई अब बेतहाशा शराब पीकर तुलुई के मरने का गम गलत करने लगा था। इसने खता की नई नई शराबों का जायका चखा जिनमें लौंगी और शक्कर मिली हुई थी। जब वो ये तीखी और तेज शराब पीता तो गर्मी इसके सर को चढ़ जाती और इसे यूँ लगता जैसे वो खुद ब खुद नाच रहा हो। इसके कानों में शाएं शाएं की आवाज़ें आने लगती और इसके कान खुद अपनी आवाज़ सुनते। वो जब बिल्कुल मदहोश होता तो इसके कबीले का जद्द अमजद इसे लगता कि एक नीले भेड़े के रूप में इसकी आंखों के सामने फिर रहा है। ऐसे में उगदाई अपने अंदर एक अजीब सी ताकत और कुव्वत महसूस करता। इसे नाचने वाली लड़कियों की आवाज़ें यूँ सुनाई देती जैसे छोटी छोटी घंटियाँ बज रही हों। उगदाई भी अपनी मुहिम से शाही फौज के साथ आ मिला। इसे तुलुई की मौत का इल्म हुआ। इसने ये भी देखा कि उगदाई इसका गम गलत करने के नाम पर बेतहाशा शराब पीने लगा है। चुनांचे इसने उगदाई को सख्ती से मना किया कि दिन भर शराब के सिर्फ 6 से ज़्यादा जाम न पिया करे। खाकान को अपने भाई के गुस्से का एम था, इसलिए वो इससे सरताबी न कर सकता था। चुगताई ने एक अफसर को इसकी खिदमत पर मामूर किया कि जब उगदाई खाना खाए या शराब पिए तो इसके करीब रहे और इसे 6 जाम से ज़्यादा शराब पीने न दे। उगदाई इस पर अमल करता रहा, लेकिन इसने बड़े बड़े जाम बनवा लिए ताकि इनमें दोगुनी शराब पी सके। उगदाई के यूं हर वक्त मदहोश रहने से तुराकीना को इस कदर ढील मिल गई थी कि वो उमूर सल्तनत में मनमानी करने लगी थी। इसने दरबारियों में अपनी पसंद और नापसंद की तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी। ऐसे में एक रोज़ फातिमा ने तुराकीना को खुशगवार मूड में देखकर कहा, खातून आज़म, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ कि आपकी नज़रें उस चांद से हट गई हैं जिसे अब्दुर्रहमान कहा जाता है। तुमने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया मेरी प्यारी। उमूर सल्तनत में इस कदर बिगाड़ पैदा हो चुके हैं कि इनको सुलझाते सुलझाते मैं अपने दिल की धड़कनों का भी अंदाज़ा नहीं कर पाती। खाकान आज़म तो अपने हाल में इस कदर गुम हो चुके हैं कि इन्हें खुद अपने आप का पता नहीं। फातिमा ने दोबारा कहा और बात अधूरी छोड़ दी। क्या कहना चाहती हो तुम? तुराकीना ने जल्दी से पूछा। दिल के ईवानों में हल्की सी आहट पर भी खौफ और डर के कदमों की आवाज़ थर्रा उठी। शक की चमगादड़ें फड़फड़ाने लगी, लेकिन अब खातून आज़म को तो ऐसा कोई डर खौफ नहीं रहा। फिर मोहब्बत की खिड़कियों और दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए थे? अब्दुर्रहमान के दिल में भी मैंने ये चिंगारी सुलगा दी है। अब वो आपसे मुलाकात का ख्वाह है, इजाज़त तलब करता है दीदार खातून आज़म के लिए। फातिमा ने इशारों और कनाइयों की ज़ुबान में मुद्दा बयान किया। फातिमा, ऐसे अल्फाज कहाँ कहाँ से ढूंढ लाती हो? यकीनन मुझे अब्दुर्रहमान से मिलना चाहिए, मैं तो उसे भूल ही गई थी। तुराकीना ने हंसते हुए जवाब दिया। तो फिर? फातिमा ने दोबारा पूछा। आज ही सूरज ढलने के बाद उगदाई खाकान जब शाम के खाने से फारिग होकर शराब में अपना गम गलत करने बैठे, तुम आ जाना, फिर बताऊंगी। तुराकीना ने जवाब दिया। ये इसी शाम का जिक्र था जब उगदाई खाने के बाद शराब पीने में महव था कि फातिमा इसके यूरोप में पहुंची तो इसने इशारों से तुराकीना को कुछ कहा। तुराकीना ने इसे वापस आने का इशारा किया। वो बाहर निकल गई। जिसके थोड़ी देर बाद तुराकीना भी यूरोप से बाहर निकली और पीछे चरागाह में पहुंच गई जहां फातिमा पहले से मौजूद थी। इसके साथ एक मर्द भी वहां मौजूद था और ये मर्द अब्दुर्रहमान था। ऊंचा, लंबा कद, मजबूत आज़ा, गोरा रंग और नीली आंखों वाला अब्दुर्रहमान। तुराकीना को अपनी जाने बढ़ता हुआ देखकर वो ताज़ीम के लिए फौरन झुका। तुराकीना ने इसे कंधे से पकड़कर सीधा करते हुए कहा, दिल में बसने वाले इन हदूद क़यूद से मावरा होते हैं। शुक्रिया मलका आज़म। अब्दुर्रहमान ने सीधा होते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें इल्म है। तुराकीना की ज़ुबान में पहली बार लड़खड़ाहट आन बसी थी। मैं जानता हूँ मलका आज़म, इंसान जिस कदर मर्जी चाहे अपने आप को बंदिशों और पाबंदियों की जंजीरों में जकड़े रखे, वो अपने जज्बात की लगामें बड़ी मजबूती से थामे रहे, मगर इसकी आंखें सच बोल देती हैं। मैं वो सब उसी रोज़ जान गया था जब आपने पहली बार इतने कैदियों में से मेरा चुनाव किया था। अब्दुर्रहमान ने नबीतुल अंदाज में जवाब दिया। मैं नहीं जानती सब मेरे शायान शान भी है या नहीं, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा तो अपने दिल पर काबू न रख सकी। लेकिन इसके बरमिला इजहार में मेरा रुतबा हाजिल था, इसलिए मैं इतनी देर तक अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद का खुलकर इजहार न कर सकी। यह तो इस फातिमा का किया धरा है। यह कहकर हंसते उसने फातिमा की तरफ देखा। वो इन दोनों से बचकर दूर जाने को थी। अरे फातिमा, तू कहाँ चली? तुराकीना ने बात अधूरी छोड़ते फातिमा को आवाज़ दी। मुझे मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब दोनों से डर लगता है। फातिमा ने तंज किया तो अब्दुर्रहमान भी हंस पड़ा। फातिमा, तुम वाकई ज़हीन हो। आज तक मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार तुम्हारा सामना हुआ तो मैंने तुम्हें इससे बढ़कर पाया जितना तुम्हारे बारे में सुना था। अब्दुर्रहमान ने फातिमा की चोट का जवाब दिया। तुमने दुरुस्त कहा फातिमा। हम वहशाना कशमकश के धुंधलके में रहने वाले खाना बदोशों को प्यार और मोहब्बत से क्या लेन देन। तीरों से भीड़ों का शिकार करने वालियाँ और मैदान जंग में अपने मर्दों के साथ शरीक होने वालियाँ प्यार क्या जाने। तुराकीना ने तकरीबन अफसोसज़दा लहजे में कहा।
खातून आज़म मैंने तो ये बात मजाक में कही थी, मेरा मकसद हरगिज़ आपका दिल दुखाना ना था। अगर आपको मेरे कहे से तकलीफ पहुंची है तो मैं माजरत खा हूँ। मैं तो चाहती थी आप दोनों पहली बार यूँ तन्हाई में मिले हैं, अपने दिल की बातें कर ले, इसलिए आपको तखले देना चाहती थी। फातिमा ने माजरत खाना लहजे में कहा और इनसे दूर हट गई। मलका मुअज़्ज़मा, आपसे मिलने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। ऐसा न हो कि इस जुर्म की पादाश में मेरे जिस्म की बोटियाँ भी जानवर खाने से कतराने लगें। अब्दुर्रहमान ने अपने खौफ का इजहार करते हुए कहा। अब्दुर्रहमान, हम खानाबदोश औरतें अपनी ज़िंदगी बहुत पक्की होती हैं और अपनी पसंद तो रीछ के मुंह से भी छीन लेती हैं। फिर तुम्हें किस बात का खौफ है? तुम शहनशाहियत की अजीम खातून की पसंद हो, तोरा किना खातून की चाहत हो। तुम्हारी तरफ मैली आंख उंडे से पहले निकाल दी जाएगी। तुम बेफिक्र रहो। तोरा किना ने बड़े जोश और गुरूर से जवाब दिया, तुम बिला झिझक जिस वक्त चाहो मुझसे मिल सकते हो। अब मेरी तन्हाइयाँ तुम्हारे दम से आबाद हो चुकी हैं। अब्दुर्रहमान भी तोरा किना खातून की शह पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने लगा था। अब इसे किसी बात का खौफ और डर न रहा था, यहाँ तक कि वो बूढ़े ड्यूचस साई जो 30 साल से मुशीर रहा था और जिसकी इज्जत हर कोई करता था, इसके मामलात और इसकी दी हुई तजावीज़ पर भी बरमला तनकीद करने लगा था। अब खाना बदोशों के हल्के में महमूद मलका तोरा किना का अरूज बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ओगदाई बड़े सब्र तहम्मुल से इसकी बात सुनता और हर बात को पूरा करता था। अब तोरा किना की ख्वाहिश थी कि वो भी मुतमद्दन मुल्कों की शहजादियों और मलकाओं की तरह शान शौकत से ज़िंदगी बसर करे। बड़े दिनों से तोरा किना अपने शोहर ओगदाई के रवैये में अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब देख रही थी। ये बात कुछ समझ में आने वाली ना थी कि तुलुई की अचानक मौत का सदमा इससे अपने ज़हन पर बेहद दिया था और अब हर वक्त इसका गम गलत करने के नाम पर शराब पीता रहता था। अगरचे चुगताई ने इस पर पाबंदियां भी आयद कर रखी थीं, लेकिन वो फिर भी दिन ब दिन शराब की मिकदार बढ़ाता चला जा रहा था। अब तो अनानी हुकूमत तोरा किना के हाथों में थी, मगर कुछ दिनों से ओगदाई के रवैये में बेहद तब्दीली महसूस करने लगी थी। इस बारे में फातिमा भी एक बार इशारतन इसकी तवज्जो दिलाई थी। वो जानती थी कि तुलुई की मौत ने सूरा कती को एक बावफा बीवी की हैसियत से बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था, लेकिन इसने बेवा होने के बावजूद मातम में कोई ख़ास आफत न उठाई थी। इसके बरक्स इसने अपने आप को ज़्यादा हसीन बनाने के लिए चीन से आए हुए मेकअप के रंग और रोगन से अपना आप संवारने, सजाने और बनाने में कोई कसर न उठा रखी थी। तुलुई की लाश के करीब भी जब वो बैठी तो इसका चेहरा संगे अकीक की तरह दमक रहा था। इसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और बाल कंघी करके चमकाए हुए थे। वो शुरू से नरम आवाज़ में बात करती थी। ओगदाई और तुलुई के हर फैसले की तायद करती, बल्कि ओगदाई को देखकर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। ओगदाई भी कोकती को देखकर इसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता था। सूरा किना बावजूद इतनी चालाक होने के सूरा कदी के इस रवैये को नज़रअंदाज करती रही। जब फातिमा ने इसकी हरकत व सकनात के बारे में मलका आज़म को बताया, तब इसने बड़े गौर से इसके रवैये को जांचा तो इसे वो हर मामले में मशकूक नजर आई। तुलुई की वफात पर जब शामान और पुजारी मातम पुरसी के लिए इसके पास आए तो इसने खामोशी के साथ इन्हें तोहफे दिए। तोरा किना ने अंदाज़ा लगाया कि सूरा खती को इस तरह मातम पर बैठना देखकर ओगदाई का दिल दुख रहा है। वो बार बार इसके गिर्द भंवरे की तरह चक्कर लगाता, इसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करता। जब कितनी देर तक वो इस हालत में रहने लगी तो ओगदाई से बर्दाश्त न हो पाया। वो इसके करीब आकर झुका और बोला, जो तुम्हारा जी चाहता है मांगो, मैं इनकार न करूँगा। सूरा कती ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और बड़े दुलार से बोली, खाकान आज़म, मुझे आपकी मोहब्बत और हमदर्दी पर फ़ख्र है। नहीं सूरा कती, फिर भी तुम जो चाहो मांग सकती हो। ओगदाई ने दोबारा कहा। तोरा किना सब देखो सुन रही थी। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर आखिर इसने लबकुशाई की। जो कुछ मांगूँ आप मुझे दे देंगे? हाँ बिल्कुल, ओगदाई ने जवाब दिया। तो मुझे अपना खिदमतगार दे दें, मैं इसे अपनी खिदमत के लिए रखना चाहती हूँ। तोरा किना इसकी ख्वाहिश सुनकर एक लम्हे को हंसती। वो जानती थी कि ओगदाई का ये खिदमतगार बड़े काम का आदमी था और खाकान इसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ और मांगो सूरा खती, तुम जानती कि मुझे खिदमतगार किस कदर अजीज़ है। मैं इसे तोरा किना को देना पसंद नहीं करता, तुम्हें किस तरह दे दूँ? इसके बदले में कुछ और मांग लो। ओगदाई का यही जवाब सुनकर सूरा खती बेइख्तियार हिचके लेकर रोने लगी। वो रोती जाती और हिचके लिए जाती। ओगदाई से इसका रोना बर्दाश्त न हो सका। इसने आगे बढ़कर इसकी आंखों के आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। तब सूरा कती रोते बोली, मैं तुलुई से मोहब्बत और इश्क करती थी और आपका भी बेपनाह एहतराम करती हूँ। आज मुझे दुख हो रहा है कि आप मेरे लिए, मेरे तुलुई से किस खातिर खुद को कुर्बान किया, किसके लिए इसे अपनी जान दी। इसके बाद सुनकर ओगदाई को बड़ा अफसोस हुआ। वो दोजानू होकर इसके करीब बैठ गया और इसने इसका सर अपने सीने पर रखते हुए दुखसदा लहजे में कहा, हाँ सूरा कती, तुम ठीक कहती हो। मैं वाकई खुद गर्ज हूँ। मुझे तुम्हारे रंज और अपने रवैये पर सोचने की ज़रूरत है। तुम जो चाहती वही होगा।
آج کے بعد یہ خدمتگار تمہاری خدمت پر معمور ہوگا، مجھے معاف کر دینا۔ خاقان اعظم تم کتنے عظیم اور پیارے ہو، سورکتی نے کہا۔ تورا نے دونوں کی باتیں سنی اور اپنی یورت میں آ کر بڑے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس نے فوراً خدمتگار کے ہاتھ فاطمہ کو بلوانے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں فاطمہ بھی یورت میں آ گئی۔ واقعی معاملہ بھانپ گئی تھی۔ ملکہ معظم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، مگر وہ سورکتی اور خاقان اعظم، غصے سے اس کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں جانتی ہوں ملکہ اعظم، بڑے عرصے سے جانتی ہوں، اس وقت سے جب طلوعی ابھی زندہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی سورکتی اس کے لیے بنتی سمرتی ہے، اس کو دکھانے رجھانے کو یہ سب کرتی ہے، لیکن نہیں خاتون اعظم، میں نے آپ کی ہمراہی میں آتے ہی اس کی نظروں کے پیغام پڑھ لیے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں کئی بار آپ کو بتایا تھا، مگر آپ نے شاید اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ عورت جب ہر وقت سجے سمرے پر دھیان دینے لگے تو اس کے دل میں کہیں ادھر ادھر کسی کونے کھدرے میں چور چھپا بیٹھا ہوتا ہے، جو وقت آنے پر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کا واقعہ آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے، مگر اس کنیز کے لیے نہیں۔ میں آپ کا نمک کھاتی ہوں تو آپ کے مفادات کا تحفظ بھی میری ذمہ ہے۔ میں ایسے کئی واقعات کی گواہ ہوں، مگر آپ کو بتانے سے اس لیے گریز کرتی تھی کہ شاید اس کا آپ کو یقین آئے یا نہ آئے۔ تورا نے کوئی سوچتے ہوئے لفظ ہوں کو طول دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس رات تورا نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اوغدائی کی یہ بدقسمتی تھی کہ اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا عبد الرحمن آج کل بڑا اونچا اڑ رہا ہے، درباریوں کو اس سے بڑی شکایتیں ہیں، اور وہ جو سورکتی اڑانے بھر رہی ہے اس کی طرف درباریوں کی نظریں نہیں جاتی۔ تورا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ مطلب؟ خاقان اعظم نے حیران ہوتے پوچھا۔ اب اس کا مطلب بھی مجھے سمجھنا ہوگا۔ مانا کہ نتنی عورتوں میں دلچسپی لینا تمہاری خاندانی فطرت ہے، مگر ایسا بھی کیا، دنیا کو فتح کرنے والا اور ایک جہاں پر حکومت کرنے والا خاقان گھاس کی تنکی کی طرح کمزور ہو گیا ہے کہ عورت کی ایک پھونک سے اٹھ جائے؟ سمجھا نہیں۔ سورکتی اور پھونک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ سورکتی نے شامانوں سے سحر سیکھ لیا ہے اور وہ دوسروں پر پھونکے مار کر انہیں سحر میں گرفتار کرنے لگی ہے؟ خاقان اعظم نے وضاحت طلب کی۔ مردوں کو لبھانا بھی ایک سحر ہی ہوتا ہے خاقان اعظم، اور سورکتی تو یہ ہنر شروع سے جانتی ہے۔ اتنے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جب کوئی عورت اپنے جسم اور اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے کی تگودو کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تورا نے غصے سے کہا، کیا سورکتی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ تمہارا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اوغدائی نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، میرا اشارہ تم دونوں خاقان اعظم اوغدائی اور طلوعی کی بیوہ سورکتی کے اس کھیل کی جانب ہے جو سارے خاندان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کھیلا جا رہا ہے۔ میں نہ جانتی تھی کہ سورکتی اتنا بند صبر کے کیوں رہتی ہے، کس کی خاطر وہ اس قدر اپنے آپ کو سنوارتی ہے، جو تو پتہ ہی آج لگا۔ آج میری آنکھیں کھلی ہیں۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، وہ خاقان اعظم کی بیوی بننے کے لیے پر تول رہی ہے۔ تورا نے تیز لفظوں میں اپنا مدعا بالآخر بیان کر ہی ڈالا۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے ہم دونوں پر۔ اوغدائی بھی غصے میں بول اٹھا۔ کیا ان آنکھوں نے جھوٹ دیکھا کہ سورکتی تمہارے سینے پر سر رکھے ہوئے بڑے پیار سے گفتگو کر رہی تھی؟ تمہاری سورکتی کی محبت کے کئی ایسے چور لمحوں کی گواہیاں میرے پاس موجود ہیں۔ تورا گلا پھاڑ کر بولی، تمہاری یہ باتیں میری سمجھ سے بالا ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں پر یہ الزام لگا کر اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ اوغدائی نے غصے سے جواب دیا۔ ہاں، چوری کرتا ہوا چور پکڑا جائے تو کب مانتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے اور سچ کو جھوٹ بنانے پر تلا ہوتا ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر مجھے حملہ آور سے کہہ کر یورپ سے اٹھوا دو، مجھے کسی دوسرے کے حوالے کر دو۔ ہم جیسے خانہ بدوشوں کی عورتیں بھگتنی ہیں، جیسے تمہاری والدہ کو اٹھا لیا گیا تھا، جیسے تم اس سے چھین لیا تھا، یہ سب ہوتا آیا ہے، اب تم بھی کر سکتے ہو۔ میرے بعد خوب عیش و عشرت کر لینا اس خوبصورت بلا سورکتی کے ساتھ۔ تورا اپنی عادت کے مطابق دھاڑ رہی تھی۔ تم حد سے تجاوز کر رہی ہو۔ میں اس کے لیے قسم دینے کو تیار ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ خاقان اعظم نے جزبز ہوتے ہوئے کہا، اگر یہ جھوٹ ہے تو میں تب مانوں گی جب میری دو شرائط پر عمل درآمد ہوگا۔ یوں جان لو یہ تمہاری اور اس بیوہ کی آزمائش ہے۔ تورا نے خاقان اعظم کو امتحان میں ڈال دیا۔ کہو، اوغدائی خاقان نے پوچھا۔ تم اس سے یا خاندان کے شہزادوں سے پوچھے بغیر سولدو قبیلے کے 2000 سوار اپنے بیٹے کے حوالے کر دو۔ دوسرا، اگر وہ اس پر رضامند ہو جاتی ہے تو قبائلی دستور کے مطابق اپنے بڑے بیٹے کو یوگ کو سورکتی کے ساتھ شادی کرا دو، کیونکہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یا بھتیجا اس کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے۔ سورکتی کی دوبارہ شادی کرا دو۔ اس طرح میں سمجھوں کہ میرے راستے کا کانٹا ختم ہو گیا ہے اور خاقان اعظم مجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ تورا نے اپنی شرائط خاقان اعظم کے سامنے رکھی تو
ओगदाई ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तुम्हारी दोनों शराइत में से एक का ताल्लुक मेरे साथ जबकि दूसरी का ताल्लुक सूर्यकती के साथ है। मैं अपनी शर्त तो पूरी कर दूंगा, मगर इससे मुतल्लिक शर्त का जवाब इसी से पूछकर बताया जा सकता है। खाकान ने तुलुई की बेवा को आजमाने की खातिर इससे या खानदान जर्री के शहजादों से मशवरा किए बगैर सोल्दू कबीले के 2000 सवार अपने एक बेटे की तहवील में देने के अहकाम जारी कर दिए। जब इसका इल्म फौज को हुआ तो इस पर तुलुई की फौज के ज़ेरे कमान 1000 और 2000 सवार सूर्यकती की जरूरत में इसके बेटे और ख़ानदान के दूसरे शहजादों के सामने जमा हुए और कहने लगे कि 2000 सोल्दू सवार चंगेज़ खान के फरमान के मुताबिक हमारी फौज के हिस्से में आए थे। अब ओगदाई ने अपने बेटे के हवाले कर दिया है, ये कौन बर्दाश्त कर सकता है। हम चंगेज़ खान की ब्रेक के अल्फाज की नाफरमानी कर सकते हैं, तुम इसकी शिकायत खाकान के रूबरू भी कर देंगे। सूर्यकती की बातें सुनकर आहिस्तगी से ने कहा, हमारा कहना ठीक है, लेकिन सोचो तो सही, क्या हमें कुछ कम मालो दौलत मिली है? हमारे साथ किस बात की कमी की गई है? और फिर फौज तो हम सब खाकानी की तो हैं, हम सब इसके चाकर हैं और वो जानता कि कौन सा हुक्म मुनासिब है, हम इसकी मर्जी के आगे सर झुका देंगे। ये सुनकर सरदार खामोश रहे। अब इनके पास कहने को कुछ ना था। जब इस बात का इन तुरकिनों को हुआ तो वो जल भून गई। इस लगा कि सूर्यकती ने अपनी दानाई और जहानत से एक बार फिर इसे शिकस्त दे दी है। अब इसका मुतालबा था कि जैसे तैसे इसकी दूसरी शर्त पर अमल दरामद कराया जाए। सूर्यकती का सरदारों को ये जवाब खाकान आज़म के दिल में इसकी इज्जत मजीद बढ़ा चुका था। इसने शहजादों के सामने कहा कि भला औरतों में कोई इसका मुकाबला भी कर सकती है। ओगदाई ने तुराकीना की दूसरी शर्त के बारे में सोचा तो इसे इसमें बेहतरी नजर आई। कोयूक हमेशा अफसुर्दा और तन्हा रहता था। बीमारी और आसेब इसे सताते रहते थे। इसने सोचा अगर सूर्यकती से इसकी शादी पर रजामंद हो जाती है तो ये कोयूक की एक नेमत बन जाएगी। इस तरह इसका और तुलुई का एक घर एक हो जाएगा। इसने सूर्यकती से इसका इंदिया मालूम करने के लिए कासिद भेजा। सूर्यकती ने खाकान का पैगाम सुनकर इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खाकान का कहा सर आंखों पर, और शुक्र है कि इसे मेरा इस कदर ख्याल है, मगर मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। अब तो मेरी यही तमन्ना है कि मैं अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूं और इन्हें आदाब व तमीज़ सिखाऊं, इन्हें एक दूसरे से नफरत न करने दूं, एक दूसरे से बेगाना न रहने दूं, ताकि इनकी वफादारी से सबको फ़ायदा पहुँचे। ओगदाई एक माँ की इस आरज़ू से बड़ा मुतासिर हुआ। इसने तय किया कि तुलुई का सारा विरसा इसे मिलना चाहिए। इसे सूर्यकती का घर, इनका अलाव जो असली कबीलों का मरकज़ था, और पुरानी कार आजमूदा फौज का ज़्यादातर हिस्सा इस बाहिया बाइफ़त और आकिल खातून को देने का हुक्म दिया, जो सूर्यकती ने शुक्र के साथ कबूल कर लिया। तुराकीना अपनी शिकस्त पर बस खोलती ही रह गई।